तो साडा थर्ड यूनिट है इंटरनेट। तो देखते हैं इंटरनेट की हुंदा है। सब तो पहला थोड़ी जी इंट्रोडक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड वैदर अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, एन इंजीनियर, अ बिजनेसमैन, अ स्टूडेंट, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इवन कॉमन मैन आर रिलेटेड टू द इंटरनेट इन वन वे और द अदर वे। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ EMPLOYE ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਹਿਜ਼ ਈਮੇਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੂ ਸਰਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਰੀਡ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੌਂਗਸ। ट्रैवलर की करता यूज़ करता है नैविगेशनस मैप नू थ्रू इंटरनेट। एयर फ्लाइट्स एंड रिजर्वेशंस। एंड इन्वेस्टर की करता है, ब्रोकर में यूज़ इंटरनेट टू सेल और बाय शेयर बाय इंक्वायरिंग अबाउट देयर लास्ट प्राइसिंग। सिमिलरली अदर पीपल में यूज़ इंटरनेट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। इस तरह सारे यूजर्स जोड़े है ने या पीपल है ने किसी ना किसी तरह इंटरनेट नू यूज़ करते हैं। नैक्सट है साढ़े कोल इंटरनेट है कि वट इज़ अ इंटरनेट। द वर्ड इंटरनेट इज़ कोइन फ्रॉम द वर्ड इंटरकनेक्शंस एंड नेटवर्क। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसैप्ट ऑफ इंटरनेट लेट अस रिकॉल वट इज़ नेटवर्क। सब तो पहला देखते हैं नेटवर्क की होंगे। अ नेटवर्क इज़ अ कलैक्शंस ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगैदर थ्रू अ कम्युनिकेशंस चैनल। कम्युनिकेशंस चैनल कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक या एटसेट्रा टू शेयर डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेटवर्क की होंगे कलैक्शंस ऑफ कंप्यूटर, नंबर्स ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे नाल कनैक्टेड होंगे ने थ्रू किहदे नाल कनैक्टेड होंगे ने थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल लाइक ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ लैंड केबल यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल, अगर जी फाइबर ऑप्टिक या वायरलैस कादे वास्ते आप कनैक्टेड करते हैं कंप्यूटर नू टू शेयर डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वैन ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर नैटवर्क आर इंटरकनैक्टेड। जदों बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे नाल कनैक्टेड होंगे ने या नैटवर्क्स दे एक नैटवर्क दूसरे नैटवर्क्स के नाल कनैक्टेड होंगे टू एक्सचेंज दी इंफॉर्मेशन यूजिंग दी सेम सैट ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल दे कंस्टिट्यूट द इंटरनेट। जदों काफ़ी इंटरनेट कट्ठे होके या काफ़ी नैटवर्क्स कट्ठे होके एक नैटवर्क क्रिएट करते हैं टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशनस यूजिंग दी सेम सैट ऑफ प्रोटोकॉल। सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ रूल्स एंड रेगूलेशन सेम्स होंगे ने ਤੇ ਕੀ ਕਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸੈਸਿੰਗ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੇ ਫੀਲ ਐਸ ਇਫ he or she is interacting with a single large computer network but actually it is a network of network। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕਸ। ਕਾफ़ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਸਕੈਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ heterogeneous computer networks all over the world that can share information back and forth। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਲੈਬਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੇਨ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਅ ਯੂਜ਼ਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਂਡ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। the computer on the internet, then it is broken down into small manageable piece known as packet।
ਵੈਨ ਅ ਯੂਜ਼ਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸਮ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਚ ਪੈਕਟ ਕੰਟੇਨ ਡਾਟਾ ਇਟਸੈਲਫ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਡਰ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ necessary to make sure that the data resemble correctly when it arrive at the destination। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਡਰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ੈਂਪਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਡਾਟਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਾਂ ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਲ ਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਬਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਅਰਾਈਵ ਐਟ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਦ ਸੈਂਡਰ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਰ ਐਡਰੈਸ ਆਰ ਕਾਲਡ IP ਐਡਰੈਸ, ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਨੀਕ ਫॉर ਐਵਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ IP ਐਡਰੈਸ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਡਾਟਾ ਕੰਟੇਨ ਇਨ ਈਚ ਪੈਕਟ ਮੇ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਔਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर ਅ ਵੈਬ ਪੇਜ, ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ, ਅ ਫਾਈਲ ਔਰ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਡਾਟਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ। However, it is not necessary that there should be a direct connection between the source and destination network। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਅ ਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟ ਅਕਰੋਸ ਅ ਨੈਟਵਰਕ that it may follow one or more network to reach the computer at the destination। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨੈਟਵਰਕ ਓਵਰ ਵਿਚ ਦਾ ਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਊਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਕਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਊਟਰ। ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਆ ਡਿਵਾਈਸ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਜੋ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪਰਫੋਰਮ ਦੀ ਟਾਸਕ ਟੂ ਰੂਟ ਪੈਕਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਵੀ ਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਨ ਏ ਪੈਕਟ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਦੀ ਰਾਊਟਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਊਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਐਡਰੈਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਦਾ ਹੈ of the packet it receive and send it to and then send it across another network along the fastest available path। ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। if the most direct path to the destination is not working or is overloaded then it send the packets along an alternate path। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਾਸਟੈਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਕੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਈਚ ਪੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸੇਮ ਰੂਟ ਥਰੂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਮ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸੇਮ ਰੂਟ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼
ਰੀਸੈਂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਪੈਕਟਸ ਅਰਾਈਵ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਕਟਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਦੇ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਆ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ if packets are lost or damaged during the transmission a request is sent to resend them ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਾਊਟਰਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਬੈਸਟ ਪਾਥ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਆ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਆ ਮੈਸੇਜ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪੈਕਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਸੈਂਬਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ this technique work properly every computer on the internet needs some common set of rule or protocols that help to exchange data or information ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ TCP IP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਜਾਂ Transmission Control Protocol Internet Protocol TCP IP allow different type of networks and computer system to communicate with each other ਇਹ TCP IP ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਵਨ on the internet using computer with the Unix operating system ਅਗਰ ਕੋਈ Unix operating system यूज़ करता ਪਿਆ ਜਾਂ Apple's ਦਾ Microsoft Apple's ਦਾ operating system यूज़ करता ਪਿਆ system can exchange the data with the computer with the window operating system ਅਗਰ ਕੋਈ Apple's operating system ਵਾਲਾ window operating system ਤੋਂ data receive ਕਰਦਾ ਪਿਆ in respective of the size of the computer so if the computer is a PC ਅਗਰ computer PC ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਸਰਵਰ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਡਾਟਾ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ IP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਟੂ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ TCP IP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਟੂ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਡਾਟਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਸੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚਡ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਪੈਕਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ A B C D E ਇਹ ਪੈਕਟਸ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਆਪਣਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰੂਟਿੰਗ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ BC computer attached to network E and receiver LAN ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕਟ ਸੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡ 3 to 1 ਇਹ ਪੈਕਟਸ ਬਣ ਗਏ A ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 and 3 ਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ B ਤੋਂ C ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ A ਤੋਂ D ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ B ਤੋਂ D ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ B ਤੋਂ D ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਥਰਡ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਪੈਕਟ ਤੋਂ D ਤੋਂ C ਤੱਕ 1 and 3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ C ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਤੇ B ਤੋਂ C ਤੱਕ 2 ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੀਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੈਟ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ TCP IP protocols that form the part of TCP IP suite FTP ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
HTTP ਸਰਵਰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲਨੈਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਲਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NNTP, VDP, ICMP, IGMP are beyond the scope of the current user and shall be discussed later in course of the book। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IP ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ with millions of computers across the world that work together to exchange information in order to uniquely identify ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ IP ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਈਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਅਸਾਈਨਡ ਅ ਯੂਨੀਕ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਇਟਸ IP ਐਡਰੈਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। where IP stand for Internet Protocol। An IP address consists of a set of 4 numeric part। 4 numeric part ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ। For example ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ and each part separated by dot sign ਦੇ ਨਾਲ separated ਹੈਗਾ। For example a number like 134.160.124.89 represent an IP address of a particular computer। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ particular address ਹੈਗਾ। each part of an IP address is called octet। ਇਹਨੂੰ octet ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। each octet in the decimal notation range from 0 to 255। ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 to 255 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ octet ਦੀ। and octet is so called because it can represented by 8 bits in the binary notations ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8 bit ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। since an IP address consists of 4 octets so it is represented by 32 bit। people prefer to use IP address in the dotted decimal notation whereas computer work with IP address in the binary notations। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ IP address। ਹਰ ਇੱਕ octet ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ 0 ਤੋਂ 255 separated by dot। octet 1, octet 2, octet 3 and octet 4 ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 8 bit ਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 bit। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ IP ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਟਡ ਡੈਸੀਮਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 128.11.3.31 ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਨਰੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਬਿਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਈਚ IP ਐਡਰੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 2 ਪਾਰਟ। ਹਰ ਇੱਕ IP ਐਡਰੈਸ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ID ਐਂਡ ਦੀ ਹੋਸਟ ID। ਦ ਨੈਟਵਰਕ ID ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਨੈਟਵਰਕ ਐਡਰੈਸ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਈਚ ਨੈਟਵਰਕ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਨੈਟ ID ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦ ਹੋਸਟ ID ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਹੋਸਟ ਐਡਰੈਸ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਈਚ ਮਸ਼ੀਨ ਔਨ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਟੂ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਚ। ਦੂਸਰੇ ਹੋਸਟ ID ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕੈਨ ਬੀ ਏ ਸਰਵਰ। ਦ ਹੋਸਟ ID ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ ਐਡਰੈਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦ ਹੋਸਟ ਐਡਰੈਸ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਜ਼ ਈਚ ਮਸ਼ੀਨ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਚ ਜਿੱਥੇ ਥਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕੈਨ ਬੀ ਏ ਸਰਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ IP ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਈਚ ਹੋਸਟ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ distinguished from the other by their unique IP address. An IP address is represented by a combination of number which are long and difficult to remember। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। However, remembering name is much more easier as it is easier to remember a person by his name rather than phone number। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਹੋਸਟ, people prefer to user friendly name to identify each host. For example, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ kcw.asr.org। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ, DNS। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨੇਮ ਹੈਗਾ kcw.asr.org। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ IP ਐਡਰੈਸ ਇਸ ਦਾ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਲਸੋ ਦੀਸ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਈਚ ਹੋਸਟ ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਇਨਟੂ देयर IP ਐਡਰੈਸ ਬਿਫੋਰ ਐਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਹੋਸਟ। ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਪੇਸ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਪੇਸ। The internet naming structure is organized in a logical hierarchy of domain known as the domain namespace. The domain namespace is organized as an inverted tree with the root at the top. ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਤੇ root ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ multiple levels ਹੈਗੇ ਨੇ। The hierarchy consists of multiple level ranging from 0 to 127 and many different computers are responsible for maintaining each level. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ root ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .gov, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .com, MILs। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ .edu। ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਪੇਸ .org, .in ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ .au। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ yahoo, IBM.com। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ yahoo.com। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ yahoo.com ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਵਲ 2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। IBM.com, SRI.edu, IEEE ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ .org। ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। co.in ਐਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ google.co.in ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੋਬੋਟ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਵਲ 3 ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ google.co.in ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਗੂਗਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ .co.in। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਬੋਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ SRI.edu। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਔਰ W3 ਔਰ ਵੈਬ is one of the most important internet service which was developed by Timothy Berners-Lee in 1989. It is a mechanism for accessing linked document spread over thousands of servers all over the internet. है कि साडे कोले linked document ने एक दूसरे दे नाल linked ने spread over thousands of server all over the internet। एक जगह ते नहीं मौजूद, बहुत सारे सर्वरां दे उपर मौजूद ने। These document also known as web page supports not only text but also graphics, animation, audio and video। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਬ ਪੇਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ। these document known as web page support not only text, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ। each page may contain some highlighted text string which act as a link। ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰਿੰਗ,
ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਅਦਰ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਜ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਥੀਸ ਲਿੰਕਸ ਆਰ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਲਿੰਕ। ਈਚ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ਰ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਥੀਸ ਲਿੰਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ the www retrieve the appropriate page from the server and display it content। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਪੇਜ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਯੂਜ਼ਰ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਬ ਫ੍ਰੀਲੀ ਵਿਦ ਨੋ restrictions, follow their own logic, need to request user primarily access the web through ਜਾਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਨੈਵੀਗੇਟਰ, ਵੈਬ 2000, ਲਿਨਕਸ, ਮੋਜ਼ੀਲਾ, ਫਾਇਰਫੌਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ISP। and internet service provider is an organizations that offer users and business access to the internet and associated services। internet service provider ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। there are many internet service provider may vary depending upon the area they serve। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਡੋਕੋਮੋ, BSNL, ਕਨੈਕਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਮੇ ਬੀ ਲਾਰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਕਵਰਿੰਗ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਟੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਲ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਮੇ ਬੀ ਸਮਾਲ ਸਰਵਿੰਗ ਓਨਲੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੀਜਨ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰਜ ਮਨੀ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ। ਜੋ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਦੇ, ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ। Beside the standard internet connection, an internet service provider also provides service like domain hosting, web space, email box, instant messaging। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। In order to access the internet, you can connect to a internet service provider। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ using different type of connections such as dial up phone connections। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। DSL ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੋਡਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ISDN ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ। ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਕੋਸਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਈਚ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੂ ਇਨੇਬਲ ਦੈਮ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਲ ਅਪ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। DSL ਮੋਡਮ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੋਡਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ISDN ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਆ ਗਈ। ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਬਲ, ਲੈਂਡ ਕੇਬਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਬਲਸ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4G 3G ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਮੈਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਨ ਯੂਅਰ ਏਰੀਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਕਟਰ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਦ ਏ ਲੋਕਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ। ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ।
ਪਲਾਨ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਾਏ ISP, ਡਜ਼ ISP ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ISP ਆਫਰ ਟੂ ਅਪਲੋਡ ਯੂਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਊ ਮਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫॉर ਯੂਜ਼ਰ ਇਨ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲੌਗਇਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਪਰ ਯੂਜ਼ਰ, ਇੱਕ ID 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, BSNL, MTNL, ਸਤਿਅਮ ਇਨਫੋ, BSNL, ਰਿਲਾਇੰਸ, HCL, ਇਨਫੀਟ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਫੋਟੈਕ, ਹਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸਪੈਕਟਰਾਨੈਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। We have approximately 183 internet service provider that are operating at regional and national level। ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 183 ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਹਾਊ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਕ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਊਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IP ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 4 ਓਕਟੈਟ। 4 ਓਕਟੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 32 ਬਿਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਓਕਟੈਟ 8 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 2 2 4 6 8, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਬਿਟ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟ ID ਅਤੇ ਹੋਸਟ ID ਦੀ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬ ਸਰਵਿਸ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ